Sacrospinous ligament is nothing but the degenerated part of the coccygeus. In lower animal, sacrospinous ligament is not there, but coccygeus muscle is there. Because coccygeal muscle is very important in lower animals, especially dog, cows, horses, etc. As the coccygeus muscle is attached to the last two pieces of coccyx, by the movement of the coccygeus muscle, they can move the tail. They can move the tail. But human being, there is no tail. So there is no question of extra coccygeus muscle. So a part of the coccygeus muscle are converted into a ligament, which is called the sacrospinous ligament. So sacrospinous ligament is nothing but the degenerated part of the coccygeus. What are the, in this diaphragm, there are openings for esophagus, for abdominal aorta and the inferior vena cava. Similarly, in this pelvic diaphragm, there are openings. Openings for rectum, opening for the urogenital system. And as the male and female differs, so their openings also differ. So these are the pelvic levator ani. The common opening is in the posterior part, that's the anorectal opening, rectal opening. We call hiatus rectalis. So it is the anorectal opening. In case of a female, anteriorly, there are two openings separate. One for the, it is the male, sorry. It is the female. One for the vagina and one for the urethra. Urethral opening is the anterior most. In between, vaginal opening, posteriorly, anorectal opening. In case of a male, there is only two openings, anorectal opening and a urethral opening. There is an abnormal opening. We doctor, we deal with the pathology. In very rare condition, sometimes the levator ani, this muscle is the levator ani, a part of the picture. It takes origin, failed to take origin from the white line of the pelvis. White line of the pelvis থেকে কিছুটা part origin নিচ্ছে না. ফলে there is a gap in the pelvic diaphragm laterally. Maybe on one side, usually in one side. It fails to take origin from the part of the white line. And this gap is known as the hiatus of Schwalbe. Hiatus of Schwalbe. Sometimes just pelvic diaphragm এর ওপরেই bladder, urinary bladder, sometimes coils of intestine comes, may herniate downwards to produce internal hernia. So when there is an hiatus of Schwalbe, it's not a abnormal opening, there is a chance of herniation. What are the functions of the pelvic diaphragm? It supports the pelvic viscera, urinary bladder, prostate, female vagina, very important, uterus. If the pelvic diaphragm is not properly functioning, is not properly developed, there is a chance of uterus go downwards. We call prolapse of the uterus. Very, very important in gynecological practice. Prolapse of the uterus. When uterus along with cervix goes downwards. Down, sometimes may come out through the vagina in the exterior part. We call it prolapse of the uterus. So pelvic diaphragm, the most important function of the pelvic diaphragm is it supports the pelvic viscera. I have already told you the
urethralis part, also known as levator prostati in male, it elevates the prostate. It elevates the prostate. Anterior fiber, sphincter urethrovaginalis, it acts as sphincter of the vagina. Coccygeus muscle pulls the coccyx forwards after it is displaced posteriorly during defecation. Coccyx muscle just after the sacrum. Yes, this is the coccyx. This last piece is the coccyx, which is sometimes very movable. So when you defecate, it goes backwards. And coccygeus muscle pulls the coccyx in normal position after the defecation. In lower animals, it helps to move the tail. Puborectal sling, I have already told you, maintains continence of the feces and its relaxation helps defecation. Puborectal sling also helps in rotation of the head during childbirth. During childbirth, the normal childbirth, the head comes first. Head rests on this levator ani pelvic diaphragm muscle. And head cannot, suppose this is the head, it must rotate in this fashion so that it comes out, because it must accommodate in the smallest diameter. So head must be rotated. Like a rotation of the gut, it also rotates, then it comes out. And this levator, when this last part of the childbirth, when the head touches the levator ani, it helps in the rotation of the gut, head of the fetus so that it easily comes down through the vagina. Relaxation of the pubococcygeus causes a descent of the bladder neck, which stimulates the detrusor muscle of the bladder. আগেই বলেছি, the pubourethralis muscle in male, and it touches, it elevates the prostate, and it also, kalke bolechilam, it also some fibers attached to the bladder neck. In female also, some fiber of the sphincter pubococcygeus muscle attached to the bladder neck. So, relaxation of the pubococcygeus causes descent of the urinary bladder. Je relax korlo, urinary bladder ta descent korlo, which stimulates the detrusor muscle to control the urination. Kibhabe? The nervous function, eta bladder, rest on the levator ani. Ever we want to urinate, going to the washroom, want to urinate. Then brain orders, relax this pubococcygeus muscle, the anterior most fibers, which is attached to the bladder neck of the levator ani. As it relaxes, again second stimulus goes to the spinal cord, which stimulates the bladder muscle, detrusor muscle to contract. So bladder muscle contract and urine comes out. So these are all important function of the pelvic diaphragm. Levator ani especially is a very important muscle. If it is damaged, there is so many problems, so many pathological conditions, and also good to the doctor, he will come to your chamber. Though we don't want this thing. Next. Achha, next. Anteriorly, you know, perineum is a long area. It's from the, in case of a male, from the base of the scrotum to the posterior part of the coccyx. And I will come, possibly it will not be possible in this class, in the next class. This perineum is divided into a anterior part called urogenital region or urogenital triangle, and posterior part anal region and anal triangle. So in anterior part, it has been seen, it is the pelvic diaphragm. This is the levator ani muscle, coccygeus muscle posteriorly. This is the levator ani muscle. Previously,
কিছুদিন আগেও, 1-2 বছর আগেও, the anatomists consider below the pelvic diaphragm there is another diaphragm. Below the pelvic diaphragm there is an this is the levator ani. Below this is the pelvic diaphragm. Below the pelvic diaphragm there is another diaphragm. We call urogenital diaphragm. Urogenital diaphragm, this layer. This is another diaphragm. This is another one diaphragm in pelvic region. Below it there is another diaphragm. We call urogenital diaphragm or deep perineal pouch. It is a closed diaphragm. Previously আমরা বলতাম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট মাসল, আগে আমরা বলতাম যে একটা স্ফিংটার ইউরেথ্রালিস রয়েছে, এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার রয়েছে মেলের ক্ষেত্রে, কিন্তু ফিমেলের ক্ষেত্রে এখন টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। দুটো জিনিস টোটাল চেঞ্জ হয়েছে রিসেন্ট এডিশনে। আগে ছিল এইটাকে বলছি আমরা ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, এটা পেলভিক ডায়াফ্রাম, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, রাইট? ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লোয়ার ফাসাল লেয়ার রয়েছে, একটা ওপরে একটা ফাসাল লেয়ার রয়েছে। লোয়ার ফাসাল লেয়ারটাকে আমরা বলছি পেরিনিয়াল মেমব্রেন বা ইনফিরিয়ার ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। এখনো আগে বলতাম কি বলতাম? সবচেয়ে কমনলি বলি পেরিনিয়াল মেমব্রেন, আর ওপরেরটাকে কভার করছে সুপিরিয়ার ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। সুতরাং পেরিনিয়াল মেমব্রেনের আরেকটা নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। একটু ভালো করে শোনো, এখন অনেকেই ইয়ং এক্সামিনার আসে, তারা পড়ে আসে, রাইট? ইট ইজ এ ক্লোজ স্পেস, ওপরেও বন্ধ, নিচেও বন্ধ, সামনেও বন্ধ, পেছনেও বন্ধ, এবং পাশ দিয়ে তোমরা বুঝতেই পারছো অ্যান্টিরিয়ারলি ইট পাসেস দ্য ইউরেথ্রা। এটা হচ্ছে ব্লাডার, তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রস্টেট, সরি এটা প্রস্টেট, ওপরে ব্লাডার, পাশ দিয়ে পাস করছে ইউরেথ্রা, মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা বলে পাস করছে কি ইউরেথ্রা। এটা দিয়ে রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল কি পাস করবে? নো, কারণ রেকটাল অ্যানাল ক্যানেলটা পেছনে রয়েছে। এটা আমি বলছি অ্যান্টিরিয়ার পার্টের কথা। জাস্ট তোমরা কল্পনা করো স্ক্রটামের পেছনে, ফিমেলরা জাস্ট এক্সটার্নাল জেনিটাল ইয়ার জাস্ট ডিপে। এইটা ছিল থিওরি, সুপিরিয়ার ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, ইনফিরিয়ার ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম or perineal membrane, and it contains muscles which controls the urethral, acts as a urethral sphincter. Also other muscles are there. আসবো, কিন্তু রিসেন্ট ভিউ, খুব ভালো করে শোনো এটা, রিসেন্ট ভিউ, লেটেস্ট ভিউ ইজ দ্যাট these fascia, there is a no superior fascia of urogenital diaphragm. এখানে কোনো সেরকম কোনো স্ট্রং ফাসা, মানে কি ডেফিনিট একটা প্লাস্টিক লেয়ারের মতো লেয়ার থাকবে, যেরকম একটা মাসেলের উপরে ফাসা দেখছো, তেমন আমরা যখন মাসেল দেখি ওপরে একটা ফাসা দেখি না, তারপর ফাসাটা করলে অরিজিনাল মাসেল দেখা যায়। এইরকম একটা ডেফিনিট মেমব্রেন আছে আগে বলতো, কিন্তু রিসেন্টলি বলছে দেয়ার ইজ এ নো সাচ ফাসা, only loose thickened areolar tissue is there. So this space is not a closed space. ওপর দিয়ে ইজিলি যদি এখানে ইউরেথ্রা রাপচার করে, ইউরেথ্রা যদি এখানে ফেটে যায়, ইউরিন মে লিক গো আউট। আগে বলতো না, ইউরিন ওখান দিয়ে লিক করবে না, আটকে যাবে, যখন এটা ফেটে যাবে তখন ওপরে যাবে। এখন বলছে নো, দেয়ার ইজ এ নো সাচ ফাসা, অনলি লুজ এরিওলার টিস্যু ইজ দেয়ার। সো ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ ইজ নট এ ক্লোজ স্পেস। একটা শিখলাম। আরেকটা কি শিখলাম? আগে বলা হতো এখানে একটা ডেফিনিট স্ফিংটার রয়েছে which control the urethral membranous urethra,
মেলের ক্ষেত্রে এখনো আছে। তো ফিমেলের ক্ষেত্রে বলছে সেই রকম কোনো ডেফিনিট ভালো বোঝা যায় এরকম ইউরেথ্রাল স্ফিংটার নেই, রয়েছে তাকে আমরা বলছি ইউরেথ্রাল স্ফিংটার মেকানিজম, সেটা পরে আসবো। এটা শিখলাম। তাহলে আমরা এখন যদি পুরনো ভিউ বলি, দেয়ার ইজ এন টু ডায়াফ্রাম, পেলভিক ডায়াফ্রাম, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। আর যদি রিসেন্ট ভিউ বলি, পেলভিক ডায়াফ্রাম, দেয়ার ইজ এ নো সাচ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। তার মানে সহজ হলো না, পড়তে আমাকে হবে জিনিসটা। এইটা শিখলাম। এই যে এইটা হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, পেলভিক ডায়াফ্রাম, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। আচ্ছা, এই একটু পুরনোটা পড়ে নিই, বাই চান্স কোনো এক্সামিনার যদি আসে। পুরনো ভিউ বলছে এই ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামে দুটো ইম্পর্টেন্ট মাসেল রয়েছে। একটা হচ্ছে স্ফিংটার ইউরেথ্রি, যেটা বললাম কন্ট্রোল করছে স্ফিংটারটাকে। আরেকটা রয়েছে ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসেলস, ওটা আমি পরে আসবো। তাহলে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামে দুটো মাসেল রয়েছে, স্ফিংটার ইউরেথ্রি অ্যান্ড ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসেল। এটা হয়ে যাবে, যেই আমি পেরিনিয়াম পড়াবো ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল, দেখবে মাসেলগুলি খুব সহজ লাগবে। আচ্ছা, ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসেলের আরেকটা নাম হচ্ছে, যেমন ফ্লেক্সর ডিজিটারাম সুপারফিলিয়াস, ফ্লেক্সর ডিজিটারাম প্রফান্ডাসটা ডিপে থাকে, এই মাসেলটার আরেকটা নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স পেরিনি প্রফান্ডাস। তার মানে একটা সুপারফিশিয়াল মাসেলও রয়েছে, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল সুপারফিশিয়ালিস মাসেলও রয়েছে। কোথায় রয়েছে বলবো। এবং দুটো ফাসা উপরে আর নিচে রয়েছে, সুপিরিয়ার আর ইনফিরিয়ার ফাসা অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। ইনফিরিয়ার ফাসার নাম হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। আমি এটা ওল্ড ভিউ বলছি, একটু জেনে রাখবে কেমন। আচ্ছা, এইবারে এটা হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডার, তার নিচে প্রস্টেট, কেমন। এইখানটায় রয়েছে লিভেটার অ্যানাই, তার নিচে রয়েছে ইউরোজেনিটাল, এটা ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। আচ্ছা, মেলের ক্ষেত্রে, আচ্ছা আগে ফিমেলটা বলি, খুব ভালো করে শোনো, খুব ডিটেলস পড়ার দরকার নেই, বারবার বলছি, জাস্ট নামগুলি জানবে, ডিটেলস পড়তে গেলে গুলিয়ে যাবে। কোনো বই থেকে যদি ডিটেলস পড়তে যাও মাথায় গন্ডগোল লেগে যাবে। ফিমেল ইউরেথ্রা আর মেল ইউরেথ্রার মধ্যে তফাৎ কি? মেল ইউরেথ্রা ইজ ভেরি লং, ব্লাডার, ব্লাডার থেকে প্রস্টেট, প্রস্টেট থেকে মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, তারপরে পেনিসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বেরিয়েছে, লং। and female urethra is very short, 4 centimeter, only 4 centimeter. Bladder থেকে more or less directly comes out to open exterior. সুতরাং সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য খুব ভালো স্ফিংটার মেকানিজম লাগে। একটা স্ফিংটার রয়েছে সবারই, যে যদিও ডেফিনিট বোঝা যায় না, সেটা হচ্ছে প্রক্সিমাল স্ফিংটার, স্মুথ মাসল ব্লাডার নেক এপেক্সের কাছে, ব্লাডার নেকে। এটা যদি ব্লাডার হয় মেল আর ফিমেল, এটা হচ্ছে মেল, এটা হচ্ছে মেল যদি হয়, এটা প্রস্টেট, ইউরেথ্রা বেরিয়ে গেছে, পেনিসে দিয়ে ওপেন করছে। ফিমেলের ক্ষেত্রে এই যে ওপেন করছে। আমি পুরনো ভিউ, নতুন ভিউতে বলছে এই, এটা হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই, ভালো করে বোঝো, ব্লাডার, প্রস্টেট, এটা হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম, লিভেটার অ্যানাই। ফিমেলের ব্লাডার, প্রস্টেট নেই, এটা হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই।
এইটা হচ্ছে তোমার ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ বা ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, রাইট? তার নিচেই রয়েছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। আগে বলছি, এখন বলছে এই লেয়ারটা নেই। গেল দুটোই, পুরোনোটাও বললাম, নতুন। এই জায়গাটা একটা ডেফিনিট স্ফিংটার আছে ব্লাডার নেকের কাছে, স্মুথ মাসল কনসেন্ট্রেশন, ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার প্রত্যেকেরই। স্মুথ মাসল কন্ট্রোল করছে যদি আমার ইউরিন পাওয়ার ইচ্ছে নাই, ব্রেন থেকে অর্ডার আসছে, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ক্লোজড, নো ইউরিন। মেলের ক্ষেত্রে এইখানে একটা স্ফিংটার রয়েছে আউটসাইড ইউরেথ্রা, এবং কিছু এখন বলা হচ্ছে, আগে বলা হতো ইট রিমেন্স আউটসাইড ইউরেথ্রা, স্কেলিটাল মাসল দিয়ে তৈরি। এখন বলছে নো, ইট ইজ প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ওয়াল অফ দ্য ইউরেথ্রা। এটাকে আমরা বলছি স্ফিংটার ইউরেথ্রি, বা আরো প্রিসাইসলি নতুন অনুযায়ী এটা যদি প্রক্সিমাল স্ফিংটার হয়, এটা ডিস্টাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার। মেলের ক্ষেত্রে ঝামেলা নেই, কিন্তু ফিমেলের ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে অনেকগুলি দূরে রোল করতে পারছে, ফিমেলের ক্ষেত্রে দেয়ার আর আদার মাসলস আর দেয়ার টু কন্ট্রোল দ্য ইউরেথ্রা। কি কি মাসল? স্ফিংটার ইউরেথ্রি, কম্প্রেসার ইউরেথ্রি অ্যান্ড স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস। সব মিলিয়ে আমরা বলি ইউরেথ্রাল স্ফিংটার মেকানিজম ফিনিশ। আর বেশি ডিটেলস পড়বে না, শুধু জানবে কম্প্রেসার ইউরেথ্রি, একটা হচ্ছে স্ফিংটার ইউরেথ্রি, কম্প্রেসার ইউরেথ্রি অ্যান্ড স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস অ্যাবভ ডাউনওয়ার্ডস। স্ফিংটার ইউরেথ্রি, compressor urethry and sphincter urethrovaginalis 1 2 3। এটা দেখো, এটা দেখলে বুঝতে পারবে। তাহলে অ্যান্টিরিয়ারলি রয়েছে ইউরেথ্রা আর পস্টেরিয়রলি রয়েছে ভ্যাজাইনা। এই স্ফিংটার ইউরেথ্রি টোটালি এনসার্কেল দ্য ইউরেথ্রা। প্রিভিয়াসলি বলা হতো ইট ইজ আউটসাইড দ্য ইউরেথ্রা, মানে ইউরেথ্রাল ওয়ালের বাইরে। এটা যদি ইউরেথ্রা হয়, এটা হচ্ছিল স্ফিংটার। এখন বলছে নো, ইট ইজ প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ওয়াল অফ দ্য ইউরেথ্রা। একটা চেঞ্জ হলো। দ্বিতীয়, ঠিক তার নিচে আরেকটা কম্প্রেসার ইউরেথ্রি। এটা নট অনলি ইউরেথ্রাকে করছে, করে ভ্যাজাইনার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ইউরেথ্রা, এটা শুধু ইউরেথ্রাকে কন্ট্রোল করছে নয়, ভ্যাজাইনাকেও কন্ট্রোল করছে। আরেকটা ডেফিনেটলি এনসার্কেল দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা অ্যান্ড ভ্যাজাইনা, তাকে বলছি স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস। তাহলে আমরা কি পড়বো? তিনটে নাম শুধু মনে রাখবো, এত ডিটেলস পড়ার দরকার নেই। এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, both in male and female, proximal urethral sphincter is smooth muscle, and distal urethral sphincter both skeletal and smooth muscle, both in male and female. এবার রিসেন্ট ভিউ বলছে, আরেকটা ভিউ বলছি, ফিমেলের ক্ষেত্রে এখন প্রক্সিমাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটারের অস্তিত্বই নেই। তাহলে আমি শর্ট করব। সুতরাং একটাই স্ফিংটার রয়েছে ফিমেলের ক্ষেত্রে, সুতরাং ডিস্টাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার কথাটা মিসনমার। প্রক্সিমাল নেই, তাহলে আবার ডিস্টাল কি? কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে ইট ইজ প্রক্সিমালি একটা রয়েছে, ডিস্টালিও একটা রয়েছে। আগে মেলের ক্ষেত্রে বলা হতো ইট ইজ রিমেন আউটসাইড দ্য ইউরেথ্রা, এখন বলা হচ্ছে নো, ইট ইজ প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ইউরেথ্রা। আগে বলা হতো ইট ইজ টোটালি স্মুথ স্কেলিটাল মাসেল, এখন বলা হচ্ছে বোথ স্কেলিটাল অ্যান্ড স্মুথ মাসেল মেলের ক্ষেত্রে। ফিমেলের ক্ষেত্রে কি বলছে? এইখানে কোনো স্ট্রিকশন নেই, এই তিনটেই রয়েছে। কি কি রয়েছে? ডেফিনেটলি মেলের মতো একটা স্ফিংটার ইউরেথ্রি রয়েছে, কনসিস্ট অফ বোথ স্কেলিটাল অ্যান্ড স্মুথ মাসেল। কম্প্রেসার ইউরেথ্রি রয়েছে, আর স্ফিংটার ইউরেথ্রোভ্যাজাইনালিস রয়েছে। এতগুলি মিলে
কন্ট্রোল করছে বলে ইউ বিকাম কন্টিনেন্ট, ইউরিনটাকে ধরে রাখতে পারছো। নট অনলি দ্যাট, ইট অলসো কন্ট্রোল দ্য ভ্যাজাইনাল অরিফিস অলসো, এই ভ্যাজাইনাল ওয়াল অলসো। তাহলে আমরা কি শিখলাম? মেলের ক্ষেত্রে একটা কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল কোনো স্ফিংটার কিন্তু এখানে দেখা যায় না। আরেকটা কোথাও স্ফিংটারের মতো রয়েছে, অ্যানাটমিক্যালি দেখা যায় না, কার্ডিও ইসোফেজিয়াল জাংশন। কেমন? এইখানে একটা ডেফিনেটলি স্ফিংটার মেকানিজম রয়েছে, কিন্তু ডিসেকশন করে আমরা দেখতে পারি না। কোনো স্মুথ মাসল কনস্ট্রিক্টেড হয়ে রয়েছে, তাহলে ফিজিওলজিক্যালি রয়েছে, কিন্তু অ্যানাটমিক্যালি ইসোফেগাস আর স্টমাকের মধ্যে ডেফিনিট কোনো স্ফিংটার দেখা যায় না। কেমন? ঠিক সিমিলারলি এইখানে খুব একটা ডেফিনিট দেখা যায় না, স্পেশালি ইন ফিমেল। মেলের ক্ষেত্রে এখানে ডেফিনেটলি একটা স্ফিংটার ইউরেথ্রি রয়েছে। আমরা এখন আর স্ফিংটার ইউরেথ্রি বলি না, ইউরেথ্রাল স্ফিংটার মেকানিজম বলি, মেকানিজম। ফিমেলের ক্ষেত্রে urethral sphincter mechanism of consist of 3 part. হ্যাঁ, এইটা একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। তাহলে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সাইড, এটা পস্টেরিয়র সাইড, ইউরেথ্রা ভ্যাজাইনা ফিমেলে। এটা কি? স্ফিংটার ইউরেথ্রি প্রপার, কম্প্রেসার ইউরেথ্রি, স্ফিংটার ইউরেথ্রো ভ্যাজাইনালিস। বাস নামগুলি জানবে। নেক্সট, কুইক, আর কিচ্ছু ঢুকবে না। নেক্সট, এত ডিটেলস দরকার নেই, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। আচ্ছা, একটু ছবিটা দেখাও। এইটা হচ্ছে কম্প্রেসার ইউরেথ্রি, ইস্কিওপিউবিক র্যামাই থেকে গিয়ে আরেকটা ইস্কিওপিউবিক র্যামাই চলে গেছে। আর নিচেরটা হচ্ছে স্ফিংটার ইউরেথ্রো ভ্যাজাইনালিস, এটা হচ্ছে ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসল। বারবার বলছি, ডিটেলস যাবে না, শুধু নামগুলি জানবে। কি শিখবো? প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ইউরেথ্রাল স্ফিংটার ইউরেথ্রি না বলে স্ফিংটার ইউরেথ্রাল মেকানিজম বলবো। 2 নম্বর ক্ষেত্রে ফিমেলের ক্ষেত্রে 3টে কম্পোনেন্টস রয়েছে, স্ফিংটার ইউরেথ্রি প্রপার, কম্প্রেসার ইউরেথ্রি, স্ফিংটার ইউরেথ্রো ভ্যাজাইনালিস। 4 নম্বর শিখবো ইট কনসিস্ট অফ এ বোথ স্কেলিটাল অ্যান্ড স্মুথ মাসল। ফিনিশড, শেষ। নেক্সট, একদম এসব ডিটেলে তাকাবে না, ওইসব ছেড়ে দাও। এরপরে নেক্সট চ্যাপ্টার, যেটা সারা জীবন তোমার লাগবে, স্পেশালি যারা গাইনি বা অ্যানোরেক্টাল সার্জারি করবে, জেনারেল সার্জন হোক, অ্যানোরেক্টাল সার্জন। আগেরটা পেরিনিয়াল বডি। আমরা যদি একটা অ্যানাল ওপেনিং, প্রত্যেকেরই অ্যানাল ওপেনিং রয়েছে, তার থেকে 1.25 সেন্টিমিটার অ্যান্টিরিয়ার যাবে, গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে একটা ফিল করবে ওপরের দিকে, ইউ উইল ফাইন্ড এ নোডুলার স্ট্রাকচার ডিপে রয়েছে ওর মধ্যে। দ্যাট ইজ দ্য পেরিনিয়াল বডি। আমরা যদি এইটা যদি অ্যানাল ওপেনিং হয়, এটা স্পাইন, থাই, এইটা যদি অ্যানাল ওপেনিং হয়, এর 1.25 সেন্টিমিটারের ভেতরে এইখানে একটা বডি রয়েছে। এখান দিয়ে যদি স্কিন দিয়ে ফিল করা যায়, স্পেশালি যদি লিন অ্যান্ড থিন হয়, সেইটাই হচ্ছে পেরিনিয়াল বডি। এ ফাইব্রো মাস্কুলার বডি made up of a fibrous tissue and muscle tissue. It maintains, especially in female, the integrity of the perineal structure, especially uterus, vagina, etc. এটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, uterus will prolapse. এত ইম্পর্টেন্ট ছোট্ট স্ট্রাকচার। আগেরটা যাও তো, আগেরটা। হ্যাঁ, structurally perineal body is a fibromuscular mass made up of a fibrous tissue and muscle tissue containing both collagenous and elastic fibers and both skeletal and smooth muscles. Very important.
পেরিনিয়াম জানতে গেলে পেরিনিয়াম, and it is the site of convergence of several muscles. দুটো আনপেয়ার্ড, বাকিগুলি পেয়ার্ড। আনপেয়ার্ড হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই and longitudinal muscles of the rectum, আর পেয়ার্ড মাসেল হচ্ছে বালবোস স্পঞ্জিওসাস, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়া সুপারফিশিয়ালিস, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়া প্রফান্ডাস, স্ফিংটার ইউরেথ্রি। অ্যান্ড সুতরাং এইগুলি সমস্ত মাসেল। নেক্সট, আচ্ছা না না তার আগেরটা 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 আগে কোথায় গেল গো? আগে আগে পরে চলে যাচ্ছে। বাস বাস, হ্যাঁ এবার এবার পরে যাও। এই যে দিস ইজ দ্য পেরিনিয়াল বডি, রাইট? সামনের দিকে ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল, পেছন দিকে অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল। ইউরোজেনিটাল রিজিয়ন, অ্যানাল রিজিয়ন লিথোটমি পজিশনে রয়েছে, পেশেন্টটা এরম হয়ে রয়েছে বাটার। তাহলে দেখতে পাচ্ছ এই মাসল, এদিকে এক্সটার্নাল অ্যানাল স্ফিংটার কনভার্জ করছে, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়া সুপারফিশিয়ালিস প্রফান্ডাস কনভার্ট করছে, সামনে ফিমেলের ক্ষেত্রে, মেলের ক্ষেত্রে এখানে বালবোস স্পঞ্জিওসাস কনভার্জ করছে। সো মেনি মাসলস আর কনভার্জিং অ্যান্ড অ্যাটাচ টু দ্য পেরিনিয়াল বডি। তাহলে পেরিনিয়াল বডি তুমি যদি কেটে ফেলো, তাহলে অল দ্য মাসল উইল বি লুজ অ্যান্ড রিল্যাক্স, ইনক্লুডিং দ্য লিভেটার অ্যানাই। তাহলে কি হবে? লিভেটার অ্যানাই লুজ হয়ে গেল, বালবোসন লুজ হয়ে গেল, প্রোল্যাপস হয়ে যাবে। কখন চান্স থাকে পেরিনিয়াল বডি কেটে ফেলার আমাদের? নেক্সট নেক্সট, এইটা হচ্ছে ভ্যাজাইনাল অরিফিস। বেবির মাথা দেখা যাচ্ছে, বার্থ হচ্ছে, বেবি ইজ গোয়িং টু বার্থ, হেড উইল কাম ফার্স্ট। এবার যদি কোনো কারণে বেবির মাথা নর্মাল হয় এবং অরিফিসটা ছোট হয়, কন্ট্রাকশন হয়েই যাচ্ছে, আটকাতে পারবে না। সো ইট উইল টিয়ার দিস থিং and damage the perineal body. May happen, may not be happen. যদি মাথা ছোট হয়, নর্মাল হচ্ছেই তো, গ্রামে এটা আমি আগে তো হতোই, কে জানতো। কিন্তু there is an every chance to lacerate this area, আর এইখানটায় পেরিনিয়াল বডি রয়েছে। পেশেন্টটা বার্থ টেবিলে এরকম ভাবে আছে, ছবিটা এরকম লাগছে, এই যে বেবির বার্থ দেখা যাচ্ছে, হেড স্ক্যাল্প। সুতরাং এইখানটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। ড্যামেজ হলেই পেশেন্ট তো বাচ্চা হয়ে গেল, বাড়ি চলে গেল, দে গো টু দ্য হোম, বাট আলটিমেটলি ইউটেরাস মে প্রোল্যাপস, তোমার কাছে আবার আসবে এবং দে উইল শু ফর ইউ। তাহলে আমরা কি করতে পারি? বার্থ ক্যানেলটাকে বড় করে দিতে পারি নিজেরা কেটে। কিভাবে করি? সেইটাকে যে কাটি সেইটাকে আমরা বলি এপিসিওটমি। তাহলে আমরা এভাবে কাটতে পারি, জাস্ট পেরিনিয়াল বডির আগে অবধি, অথবা সবচেয়ে কমনলি করি মিডিও ল্যাটারালি এইভাবে কেটে দিই। তাতে ক্যানেলটা ওপেন হয়ে গেল, বেবি হয়ে গেল, এই জায়গাটা সেভ হয়ে গেল, পেরিনিয়াল বডি ড্যামেজ হলো না। তাহলে এটাকে বলি মিডিয়ান এপিসিওটমি, এটা মিডিও ল্যাটারাল এপিসিওটমি। এটা খুব রেয়ারলি করা হয়, এটাই হচ্ছে কমন। এবং তোমাদের দেখবে যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে যাবে, অনবরত এখানে বার্থ হচ্ছে। আর প্রত্যেককেই এখন যদি নর্মাল ডেলিভারি হয়, এক্সেপ্ট সিজারিয়ান, প্রত্যেককেই এপিসিওটমি করা হয়, কোনো রিস্ক আমরা নেব না। নেক্সট, it is a surgical planned incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor. Labor এর তিনটি স্টেজ আছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারে, যেই সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে বার্থ চলে আসছে, আমরা এরকম ভাবে আঙ্গুলটাকে কট 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 করে কেটে দিই, তারপরে বার্থের পরে ওটাকে স্টিচ করে দিই। নেক্সট নেক্সট, এইভাবে কাটা হয়। আর এইখানটায় পেরিনিয়াল বডি রয়েছে, টু সেভ দিস পেরিনিয়াল বডি অনলি। নেক্সট, এই যে এপিসিওটমি। নেক্সট, এই যে করা হচ্ছে এপিসিওটমি, তো তোমাদেরও ইন্টার্নশিপে করতে হবে। নেক্সট, এবার সেলাই করা হচ্ছে। নেক্সট,
এরপরে অ্যানোকক্সিয়াল রেফি আমি বলে দিয়েছি, আর রিপিট করছি না, টাইম চলে যাচ্ছে, ঢুকতেই পারছে। নেক্সট, দিস অ্যানোকক্সিয়াল রেফি টিপ অফ দ্য কক্সিস থেকে অ্যানোরেক্টাল জাংশনে চলে যায়। নেক্সট, আচ্ছা একটুখানি আগে, তোমাদের রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ, তোমরা এখানে লিখে রাখো, ফাইনাল পরীক্ষায় রেকটাম অ্যানাল ক্যানেল ডিটেলস না পড়ে পরীক্ষায় বসবো না। উইল নট সিট ইন দ্য এক্সামিনেশন উইদাউট রিডিং রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানেল ইন ফুল। প্রত্যেকটা জিনিস রেকটাম অ্যানাল ক্যানেলের পড়তে হবে, বইয়ের পাতায় ফার্স্টে লিখে রাখো, বাদ দিয়ে যাব না, এত ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, কয়েকটা আমি বলে দিচ্ছি। সিগময়েড কোলন continued as a rectum, rectum continued as a, right? Length of the rectum is 12 centimeter, 12 centimeter. Length of the anal canal is 3.8 centimeter. Rectum এর ফার্স্ট পার্টটা, ফার্স্ট 4 centimeter is same caliber as the sigmoid colon. Sigmoid colon যা caliber, upper part of the rectum about 4 centimeter of the proximal part of the, proximal means upper, proximal part of the rectum is 4 normal caliber. Next 8 centimeter it is dilated, called rectal ampulla. কি বলে? Rectal ampulla. Next, there is an bend and it continued as a anal canal, and this bend is known as the anorectal junction. Though the rectum comes from the word straight, but it is not straight. There is a curvature of the rectum, not a straight, এরকম এরকম এরকম। First curvature to the right, right, left, right, second left, then is the right. এটা শিখলাম। এবং this is the anal canal, length is 3.38 millimeter, মানে 3.8 centimeter, এইটুকু, রাইট? তাহলে আমরা যদি আঁকি, একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম যদি আঁকি, এটা হচ্ছে দুটো এরম ভাবে সেকশন করেছি মাঝখান দিয়ে, কেমন? এটা হচ্ছে দুটো সাইড অফ দ্য হিপ বোন। এই যে এটা হচ্ছে, কোথায় গেল? হ্যাঁ, এটা কি কি এটা কি এটা? আরে এটা কি? হিপ বোনের কি কি পার্ট রয়েছে? এটা কি? পিউবিস। এটা এটা ইস্চিয়াম। এটা কি? ইস্চিয়াল টিউবারোসিটি। আমরা এখান দিয়ে কেটেছি, তাহলে দুপাশে দুটো ইস্চিয়াল টিউবারোসিটি দেখা যাচ্ছে, দুপাশে দুটো ইস্চিয়াল টিউবারোসিটি দেখা যাচ্ছে, কেমন? এটা হচ্ছে সিগময়েড কোলন যাচ্ছে, তারপরে ইট ইজ কন্টিনিউড অ্যাজ এ রেকটাম। রেকটামের এই 4 সেন্টিমিটার হচ্ছে নর্মাল ক্যালিবার, দেন ইট ইজ ডাইলেটেড টু ফর্ম রেকটাল অ্যাম্পেলা,
then again constricted, আরেকটু বড় করি, and it is the anal canal, it is the opening. So it is the four centimeter, এটা হচ্ছে 8 সেন্টিমিটার, টোটালটা হচ্ছে রেকটাম। এইটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল। কেমন? এই দিকটা মুছে দেবো আমি, না হলে আঁকতে পারবো না। এইটা হচ্ছে রেকটাম, তার নিচের এইটা হচ্ছে অ্যানাল ক্যানেল। অ্যানাল ক্যানেল আমরা যদি কাটি, ভেতরটা দেখি, আমরা কেটেছি ফলে অ্যানাল ক্যানেলের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি করোনাল সেকশনে। ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্টস, আপার পার্ট, মিডিল পার্ট অ্যান্ড এ লোয়ার পার্ট। আপার পার্ট 15 মিলিমিটার, তারপরে আবার 15 মিলিমিটার মিডিল পার্ট, আর লোয়ার পার্ট হচ্ছে 8 মিলিমিটার রেকটাম। আপার পার্টকে বলছি 15 মিলিমিটার, মিডিল 15 মিলিমিটার আর লোয়ার 8 মিলিমিটার। অ্যানাল ক্যানেলকে আমরা 3টে ভাগে ভাগ করেছি। আপার পার্ট যদি আমরা কেটে দেখি, আমরা দেখব এইখানে কলামস রয়েছে, উঁচু উঁচু কলামসের রয়েছে, পিলারের মতো রয়েছে, তাকে বলি অ্যানাল কলাম। কি বলি? অ্যানাল কলাম। এই লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল is joined by a fold of mucous membrane, তাকে বলি অ্যানাল ভালভ। তাকে বলি অ্যানাল ভালভ। খুব ভালো করে শোনো, রেকটাম না পড়ে যাবে না, এবং যেগুলি বলছি আমি খুব শর্টে বলছি, এগুলিই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আপার পার্ট অফ দ্য রেকটামে এইরকম কলাম দেখতে পাবে, তাকে কি বলি? অ্যানাল কলাম। ওইখানে রেডিকেল অফ দ্য পোর্টাল ভেন, মেসেন্টারিক ভেন থাকে। তারপরে এইখানে যে লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল কলাম ইজ কানেক্টেড বাই এ মাল্টিপল ফোল্ডস, উই কল ইজ অ্যানাল ভালভ। কেমন? আর দুটো ফোল্ডের মাঝখানে হলো যে জায়গাগুলি রয়েছে তাকে বলে অ্যানাল সাইনাস, ওখানে অ্যানাল গ্ল্যান্ড ওপেন করে। নেক্সট 15 মিলিমিটারটাকে বলা হয়, এটা হচ্ছে আপার 15 মিলিমিটার, কন্টেন্স অ্যানাল কলাম, and lower part containing anal valves. Next 15 মিলিমিটারটাকে বলা হয় ট্রানজিশন জোন or area pecten. Area pecten, pecten pubis নয়, area pecten of anal canal, transitional zone. It is lined by the mucous membrane. Upper part is also lined by the mucous membrane. Transitional zone is also lined by the mucous membrane, and it is bluish in color because veins, ভেতরের veins গুলি দেখা যায়, right? And lower part 8 millimeter, এটাও 15 millimeter, and lower 8 millimeter is lined by skin. Lined by skin. এরপরে এই যে অ্যানাল ভালভ যেখানে রয়েছে, এইখানে একটা জিগজ্যাগ লাইন তৈরি হয়, এইটাকে বলে পেকটিনেট লাইন। কি বলে? পেকটিনেট লাইন অফ অ্যানাল ক্যানেল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়াটারশেড লাইন। ওপরের দিকে সুপিরিয়র মেসেন্টারিক আর্টারি করবে, নিচের দিকে ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি করবে, লিম্ফ্যাটিক ড্রেনের সব আলাদা, আমি ডিটেলস যাচ্ছি না এখন। আর স্কিন আর ট্রানজিশন জোনের লোয়ারে আরেকটা লাইন রয়েছে, তাকে বলা হয় হিলটন লাইন, লাইন অফ হিলটন। তাহলে দুটো লাইন শিখলাম, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেকটিনেট লাইন। এটা জাংশন অফ আপার পার্ট অ্যান্ড এ লোয়ার পার্ট। হিলটন হচ্ছে মিডিল পার্ট অ্যান্ড লোয়ার পার্টের জাংশন। হোয়াইটিশ ইন নেচার, তার জন্য হোয়াইট লাইন অফ হিলটন বলা হয়। কেমন? আচ্ছা, এরপরে হিস্টোলজিতে যাচ্ছি। হিস্টোলজি কি? রেকটামের জিআই ট্র্যাক্ট, মিউকাস মেমব্রেন, সাবমিউকোসা,
মাসল লেয়ার আর অ্যাডভেন্টেশিয়া, কারণ পেরিটোনিয়াল নয় এটা। কি কি লেয়ার আছে? মিউকাস মেমব্রেন, সাবমিউকোসা, মাসল লেয়ার, অ্যাডভেন্টেশিয়া। মিউকাস মেমব্রেন কালামনার, ট্রানজিশনাল জেলে স্কোয়ামাস, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস, আর নিচে যেটা স্কিন রয়েছে সেইখানে রয়েছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস কেরাটিনাইজড। ছেড়ে দাও। সাবমিউকোসাতে খুব ভালো করে শোনো, দেয়ার ইজ অ্যান both in rectum and anal canal, in submucosa there is an plexus of vein দুদিকে, rectum and anal canal এর a plexus of vein থাকে, very important. হিমোরয়েডস বা পাইলস এইগুলি ডাইলে এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। এটা পরে, আজকের সময় নেই, গেল। তারপরে কি লেয়ার? সাবমিউকাসের পরে মাসল লেয়ার। মাসল লেয়ারে কি? ইনার সার্কুলার, আউটার লঞ্জিটিউডিনাল, ইনার সার্কুলার, আউটার লঞ্জিটিউডিনাল। ইউরেটারি কি? উল্টোটা, মনে থাকে যেন। আচ্ছা, এই সার্কুলার মাসল লেয়ার এই নামছে, পুরো রেকটাম থেকে নামছে, নেমে এই অ্যানাল ক্যানেল থেকে ইট ইজ বিকাম থিকেন্ড। It is become thickened up to the Hilton lines, মানে upper 3/4. Up to the Hilton slide, it is become thickened to produce a sphincter. কেমন? এখানে নেই। To produce a sphincter, which is lie within the wall of the rectum. তাকে কি বলি আমরা? Internal anal sphincter. Come on, because lie within the wall of the ureter. কে thickened হয়েছে? Circular smooth muscles of the rectum. Come on, internal sphincter তৈরি করেছে, sphincter ani internalis. ঠিক? টোটাল রেকটামে আছে না, আপ টু দ্য হিলটন লাইন, লোয়ার পার্টে নেই। নেক্সট কি লেয়ার আছে মাসেলের? সার্কুলারের পরে লঞ্জিটিউডিনাল। লঞ্জিটিউডিনাল বলার আগে আরেকটা স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস সম্বন্ধে বলছি। স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস, ওয়ালের বাইরে, রেকটামের বাইরে দেয়ার ইজ অ্যান স্ফিংটার, আউটসাইড স্ফিংটার, তাকে আমরা বলি স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস। কি বলি? স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস। তাহলে অ্যানাল ক্যানেলে কটা স্ফিংটার হয়েছে? স্ফিংটার এনি ইন্টারনাস, স্মুথ মাসল, স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস, মেইনলি স্কেলিটাল মাসল। আগে বলা হতো স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস কনসিস্ট অফ এ 3 parts, সাবকিউটেনিয়াস, সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড এ ডিপ। এই তিনটে মিলেই হচ্ছে এইটা হচ্ছে স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস। এটা হচ্ছে ইন্টারনাস, এটা এক্সটার্নাস। এক্সটার্নাসের তিনটে পার্ট, সাবকিউটেনিয়াস, সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড এ ডিপ। এটা ফাঁক নেই কিন্তু, অ্যাকচুয়ালি এটা একটার সাথে যোগ আছে, রাইট? কিন্তু রিসেন্টলি আবার চেঞ্জ, এখন বলছি এরকম তিনটে কোনো পার্ট নেই, সবকটাই একই, কোনো রকম ভাগ নেই। আমরা বলি আপার, মিডিল অ্যান্ড লোয়ার পার্ট। আগে বলা হতো তিনটে ডেফিনিট পার্ট সেপারেটেড, এখন বলছে নো, তিনটেই একই। কনসিস্ট অফ এ স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস। এরপরেটা ভালো করে শোনো, আগে লাগবে। এইবার যে লঞ্জিটিউডিনাল মাসল কোডটা আমি বলেছিলাম, ইট কামস ডাউনওয়ার্ডস, এবং এইখানে আমরা জানি লিভেটার অ্যানাই আছে, লিভেটার অ্যানাই,
যাকে পিয়ার্স করে রেকটাম গেছে, স্ফিংটার হায়াটাস, অ্যানোরেক্টাল হায়াটাস, এই যে এটা হচ্ছে লিভেটার অ্যানাই, কেমন পস্টেরিয়ার পার্ট যেখানে মেইনলি কক্সিজিয়াস মাসেল রয়েছে। দিস লঞ্জিটিউডিনাল মাসেল মিক্সড উইথ দ্য ফাইবার্স অফ দ্য লিভেটার অ্যানাই মাসেল অ্যান্ড প্রসিডস ডাউনওয়ার্ডস, এবং এইখানে এসে মাসেল লেয়ারটা চলে যায় and it become fibroelastic. Fibrous tissue, collagen fibers and elastic fibers থাকে, it becomes fibroelastic, it becomes fibroelastic, এবং এখানে এসে divides into number of branches. একটা কোট তৈরি করছে। So longitudinal muscle of the rectum mixed with the levator ani and become fibroelastic, goes downwards and divides into branches, fibroelastic septa, ফলে elasticity রয়েছে, and ultimately it passes through the subcutaneous part of the sphincter ani externus and attached to the skin. অ্যানাসের পাশে যে স্কিনটা রয়েছে সেইখানে অ্যাটাচ করছে। কেন এত বলছি জানবে, ইন্টারেস্টিং জিনিস। অ্যাটাচ টু দ্য স্কিন, যেহেতু ফাইব্রোইলাস্টিক, ইট পুলস দ্য, যেখানে যেখানে অ্যাটাচ হয়েছে স্কিনটাকে টেনে তুলেছে ওপরের দিকে। ইলাস্টিক তো, যেখানে যেখানে করেছে স্কিনটা এই জায়গাটায় টান মেরেছে, ফলে স্কিন ইজ লুক লাইক দ্যাট। So what is puckering of the skin? তোমরা যদি অ্যানাল ক্যানেলের অ্যানাসের চারপাশে দেখো তাহলে দেখবে স্কিনটা ওখানে করুগেটেড বা পাকার্ড। ভালো করে লক্ষ্য রাখবে, দেখবে হাত দিয়ে দেখলে দ্য স্কিন ইজ পাকার্ড। কারণটা হচ্ছে ওই ফাইব্রোইলাস্টিক সেপটা অ্যাটাচ করে স্কিনে টান মারছে। সুতরাং এইটার নাম দিয়েছি আমরা করুগেটার কিউটিস অ্যানাই, করুগেটার কিউটিস অ্যানাই। তাহলে কেন, যদি কোশ্চেন করে যে অ্যানাল রিজনের চারপাশটা স্কিনটা করুগেটেড কেন, স্যার ডিউ টু প্রেজেন্স অফ করুগেটেড কিউটিস অ্যানাই। হোয়াট ইজ ইট? It is nothing but the fibroelastic septa divide from the longitudinal muscle of the rectum and fibers of the levator ani. শেষ হলো না, আরেকটা লাস্ট। একটা সেপ্টা এইখানে হিলটন লাইনে গিয়ে লাগে, তাকে আমরা বলি অ্যানাল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম। নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাস্ট যেটা বলছি, যেটা আগামীবার লাগবে। অ্যানাদার সেপ্টা goes downwards, goes laterally, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এবং এইটার নাম হচ্ছে পেরিঅ্যানাল ফাসা। পেরিঅ্যানাল ফাসা নামটা মনে রাখবে, লাস্ট ইস্কিওঅ্যানাল ফাসাতে এটা লাগবে। So perianal fascia is nothing but the fibroelastic septa derived from the longitudinal muscle of the rectum and levator ani muscle, which passing over the subcutaneous part and goes laterally to, এখানে একটা ক্যানেল আছে তাকে বলে পুডেন্টাল ক্যানেল, তার নাম হচ্ছে পেরিঅ্যানাল ফাসা। নামটা মনে রাখবে, there is an another term anal fascia। তাহলে আজকে আমরা শেষ করলাম। তাহলে এইটা দেখতে পাচ্ছি যে স্ফিংটার এরকম ভাবে বাইরে থাকে। স্ফিংটার এনি এক্সটার্নাস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল ফর শর্ট নোট, কেমন? সুতরাং রেকটাম আজকে পড়ানোর কথা নয়, কিন্তু রেকটাম এন্ড অ্যানাল ক্যানেল আমি বলে দিলাম। আর রেকটামে পড়বে তোমরা রেকটাল কার্ভেচার আর রেকটাল ভালভ। রেকটাল ভালভ, তিনটে ভালভ রয়েছে which holds the feces, especially আমরা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ভালভ বলি, কেমন? একটু বলে নি, 2 মিনিট আছে। এই যে রেকটামে the mucous membrane become fold to produce a valve. মিউকাস মেমব্রেনটা ফোল্ড করে এরকম একটা ভালভ করে।
মেইনলি তিনটে ভালভ রয়েছে, আপার ভালভ, মিডিল ভালভ and lower valve. Upper valve is about 15 centimeter from the above the anal opening. It is on the left, mone rakhbe, on the left side of the rectum. Second valve is the largest and most definite valve, which presents on the left, right, anterior and right side of the rectal wall. About 8 centimeter from the anus opening. And last হচ্ছে 2.5 centimeter below the second valve. It is again on the left side. তিনটে valve বলা হচ্ছে customarily hold the fetus for a position. গন্ডগোলটা তা নয়। তোমরা যারা ইনস্ট্রুমেন্টেশন করবো, ধরো রেকটাল ক্যানুলা ঢুকিয়ে রেকটাল ওয়াশ করবে বা এন্ডোস্কোপি করবে, এই যে রেকটাল ভালভকে তোমরা যখন এন্ডোস্কোপি ঢোকাচ্ছি, তোমরা যদি না জানো ড্যামেজ করে দেবে। রেকটাল ভালভ ড্যামেজ যেই হয়ে যাবে, স্পেশালি সেকেন্ড ভালভ, স্টুল হোল্ড করতে পারবে না, স্টুল নিচে চলে আসবে। সুতরাং ভেরি কসাস অ্যাবাউট ইনস্ট্রুমেন্টেশন। যখন এন্ডোস্কোপি করবে রেকটাল ভালভেরটা খেয়াল, যেই দেখবে যে 8 সেন্টিমিটার এই 7 সেন্টিমিটার গেছে, সাবধান, ভালো করে ঘুরিয়ে এরম ভাবে ঢোকাতে হবে, বিশেষ করে সেকেন্ড ভালভের ক্ষেত্রে। সুতরাং রেকটাল ভালভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, না হলে কিন্তু ইনকন্টিনেন্স অফ ফিসেস হয়ে যাবে। সুতরাং রেকটামের এইটা করবে। আর রেকটামের ভেনাস ড্রেনেজ, সব কোনো জায়গায় ভেনাস ড্রেনেজ ইম্পর্টেন্ট নয়, রেকটাম অ্যানাল ক্যানেলের ভেনাস ড্রেনেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? পাইলস বা হিমোরয়েডস ইজ রিলেটেড টু দ্য ভেনাস ড্রেনেজ। কেমন? তাহলে এটা পড়বে।